ഇന്നത്തെ ഈ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ശുഭാരംഭത്തിലേക്ക് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുവാനും പറനിറയ്ക്കുവാനുമായി BJP സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സെൽ പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ മോഹൻ നായർജിയെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഭാദുരി നായരിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. തിരി തെളിയിക്കുവാനും പറനിറയ്ക്കുവാനുമായി BJP സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സെൽ എക്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ശ്രീ മോഹൻ നായർജിയെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഭാദുരി നായരെയും ഒപ്പം ശ്രീ BG രാജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So requesting everyone to please be seated. Ex-corporator Shri Mandar Albe onto the stage. So please requesting Shri Mohan Nair to felicitate him with a bouquet. Please welcome him with a huge round of applause. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की। भारत माता की भारत माता की। आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले या क्या बात है जोरदार वाली। इसको संजो कहेगा। सपना हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरी दिल की दुआ है। सपना हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरी दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहा है इनकी नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। Thank you so much, sir. One round of applause for our former ACP. Now, a small presentation on all the work and contributions that BJP South Indian Cell has made
towards Kalyan Dombivli under the leadership of Sri Ravindra Chavanji and the guidance of Sri Nandu Joshi ji. BJP South Indian Cell welcomes you for Onagosham 2023. BJP South Indian Cell welcomes you for Onagosham 2023. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Deputy CM Shri Devendra Fadnavis, Honorable Cabinet Minister PWD Shri Ravindra Chavan, BJP East Mandal President Shri Nandu Joshi, Shri Mohan Nair, BJP South Indian Cell. Now a few glimpses of the work and contributions that BJP South Indian Cell has made towards Kalyan Dombivli. This is a program of Annadanam conducted in 2016. Exhibition cum sale and free medical checkup during 2017 conducted by the Ladies Wing of BJP South Indian Cell under the guidance of Sri Ravindra Chavanji. Prabhaskan of Kerala State Flood Donation Drive 2018. We value and thank Sri Ravindra Chavanji for his huge contribution to collect funds to be sent to Kerala. Thank you, sir. We can also see a few tweets that Sri Ravindra Chavanji has made on his Twitter handle. Cultural and Sports event conducted in 2018 by the BJP South Indian Cell.
The name insertion for voters list 2018. Nehru Maidan Ayyappa Sangha donation 2019. We always had a huge presence and blessings of Sri Ravindra Chavanji for all the Ayyappa Pujas. Sri Ali Akbar inspirational speech 2019, which gathered a lot of audience and it was a huge massive hit. The Haldi Kumkum function 2020 held by the ladies wing. The tree plantation drive conducted in 2021 under the guidance of Sri Ravindra Chavanji. The senior citizens card and domicile certificates updation drive conducted in 2021. Ayyappa Swami Puja celebrations of 2022. As I mentioned, we always had a huge presence and contribution and blessings of Sri Ravindra Chavanji for all the Ayyappa Pujas. Onam program 2022 with Sadhya. Ayush Bharat Health Account Abha Enrollment 2023, which helps people in enrolling into various government schemes. Thank you, Honorable Minister Sri Ravindra Chavan sir, who is fondly called Dada, for your love and continued support. एक ही संकल्प, एक ही विचार. अब की बार PWD Cabinet Minister Sri Ravindra Chavan sir ने BJP വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Welcoming our Honorable Maharashtra PWD Cabinet Minister Sri Ravindra Chavan sir onto the stage. Sir, requesting you to please come onto the stage. അടുത്തതായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ നാനാ സൂര്യവംശി സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We welcome Bharatiya Janata Party Jilla Adhyakshan Shri Nana Suryavanshi sir onto the stage. Sir, please. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രമുഖ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശശി കാംബ്ലെ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We welcome Bharatiya Janata Party prominent member Shri Shashi Kamble sir onto the stage. Bharatiya Janata Party Dombivli East Mandal President Shri Nandu Joshi sir ne vediyilekku swagatham cheyunu. We welcome Bharatiya Janata Party Dombivli East Mandal President Shri Nandu Joshi sir onto the stage. We welcome Vishnu Pednekar, ex-corporator, onto the stage. We welcome Vishwadeep Pawar, ex-corporator, onto the stage. കേരളീയ ക്ഷേത്ര പരിപാലന സമിതി വെസ്റ്റേൺ മേഖല സെക്രട്ടറി PPM നായർ അവരെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. BJP സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സെൽ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ മോഹൻ നായരെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി സ്റ്റേജിലുണ്ട്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സൗത്ത് സെൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി ബാദുരി രമേശിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We also welcome Sri Vijay Raju onto the stage.
I kindly invite all the dignitaries on the dais for lighting the lamp. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। I request you all to please keep your applauses on while they are lighting the lamp. പഴവങ്ങാടിയിൽ വാഴും ശ്രീഗണനെ ശ്രീലോകനാഥന്റെ പ്രിയസുതനെ പഴവങ്ങാടിയിൽ വാഴും ശ്രീഗണനെ ശ്രീലോകനാഥന്റെ പ്രിയസുതനെ Dear dignitaries, I request you to kindly be seated. Now I request Shri Mohan Nair to felicitate our Shri Ravindra Chavanji with a Ponnada. A few words about our Honorable Minister. Ravindra Chavan is a rare to find and very down-to-earth public representative and activist. Believes that credibility comes from constant struggle and sincere efforts. He emphasizes the importance of elders' guidance and honest efforts to make positive progress in Dombivli city in Thane district of Maharashtra, where he has been a political figure for over 21 years. Ravi Dada, as he is fondly referred to, has an impressive political track record, having served as Vice President of BJP Yuva Morcha, a corporator from 2005 to 2009, and an MLA for the past 14 years. During this time, he implemented many noteworthy activities and planned future amenities. Dada has always been present in all the events of Keralites. Some of the notable contributions of Sir include his contributions to the Kambalpada Model College, the magnificent and beautiful golden arch in Rajaji Path outside Ponnuguruvairappan temple, and many more. Sir, today we take this opportunity to thank you for all the uncountable contributions that you have made for us South Indians. Thank you. A huge round of applause to Dombivli's pride, Shri Ravindra Chavan. Dignitaries, kindly be seated. Okay. Requesting Shri Mohan Nair to please felicitate Shri Nana Suryavanshi sir. Requesting Shri Mohan Nair to please felicitate Shri Shashi Kamble. Requesting Shri Mohan Nair to felicitate Shri Nandu Joshi sir. A few words about Shri Nandu Joshi. He has always been a backbone to the BJP South Indian cell, and he has always made us feel as if he's a huge part of our family, the BJP South Indian cell. Thank you, sir, for your huge support. I request Shri Mohan Nair to felicitate Shri Vishu Pednekar. I
I request Shri Mohan Nair to felicitate Vishwadeep Pawar. I now request Shri Mohan Nair to felicitate PPM Nair. A very warm welcome to our beloved Maharashtra PWD Cabinet Minister Shri Ravindra Chavan Sir, Dombivli's dear Dada, to address the audience. Please welcome him with a huge round of applause. भारत माता की Jai! दोनों हाथ ऊपर करके जरा जोरदार भारत माता की भारत माता की वंदे Mataram! वंदे Mataram! साउथ इंडियन सेल के माध्यम से दर साल भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग तरीके से प्रमोशन किया जाता है। इसलिए मैं मोहन नायर और उनके साथ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केरला समाजन के सभी डोंबिवली में रहने वाले बहुत सारे लोगों का मेरा वैयक्तिक परिचय है, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने काम की शुरुआत की। ऐसे बहुत सारे लोग आज कुछ लोग डोंबिवली में रहते हैं, कुछ लोग नवी मुंबई में गए, कुछ बम्बई में गए, लेकिन फिर भी सब लोग डोंबिवली से जुड़े हुए हैं और दर बार हर उस बार वो सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान इस शहर के लिए बार बार रहता है। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी था। और मैंने देखा है कि मेरी राजनीतिक जीवन में मुझे वो हर केरलियन समाजन का व्यक्ति मालूम है कि कौन सकाराम नगर में रहता है, कौन कोपर रोड पे रहता है, कहाँ कहाँ पर लोग रहते हैं, कोई ठाकुरली में रहता है, कहाँ रहता है। और उन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो नाता है, जो रिलेशन है, वो बहुत पारिवारिक रिलेशन है। और उस वजह से सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनके साथ में मिलने पर एक पारिवारिक व्यवस्था में मिलने का एक आनंद जो होता है, वो आनंद हर कार्यक्रम में हमें दिखता है। और इसीलिए ओणम का ये त्यौहार जो है, जहाँ जहाँ पर मनाया जाता है, आज ये सार्वजनिक रूप से मनाया जब जा रहा है। जब अयप्पा की पूजाएं हर जगह पर होती थी, वो दिन भी मुझे याद है, और आज ओणम जो सार्वजनिक रीति से मनाया जा रहा है, ये भी मुझे याद है। लेकिन मैंने इसमें से बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में ओणम के दिन जाकर 5-6 सब्जियां खाई, जो सब्जियों के नाम भी मुझे मालूम नहीं हुआ करते थे, लेकिन खाने पड़ते थे। ऐसी भी किसी किसी के घर में 40-40 सब्जियां, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और वो खाने के बाद मुझे कॉफ़ी भी पिलाते थे। ये कॉफ़ी जो है केरलियन कॉफ़ी है। तो ये सब मैंने बहुत इसका अनुभव लिया है। आज ये सब करते हुए जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो मेरे पास वक्त का बहुत कमी है, फिर भी जब भी याद आता है तब वो चीज़ बार बार याद आती है। मुझे याद है मैंने
मैं जब डोंबोली में पहली बार रहने आया तो डोंबोली में जहाँ पर रहने आया उस जगह पे मैं डोंबोली में जहाँ पर स्टार कॉलोनी में रहता था तो मैं दर दिन मेरी शॉप जब खोलता तो मेरा एक दोस्त था सामने, साजू करके दोस्त था जिसका टायर का दुकान था। तो वो दर दिन सुबह क्या करता, उसकी मम्मी मेरे के लिए घर में से कॉफ़ी जो उसके लिए लाती थी तो वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आती थी। दोनों जन भी नए थे डोंबोली के अंदर, वो भी नया था मैं भी नया था। वो टायर की दुकान चलाता था, मैं किराने की दुकान चलाता था। तो ये जो पारिवारिक जो संबंध था बहुत सालों से चलता है। और आज भी जब मैं ये सब चीज़ देखता हूँ तो याद आता है कि हम वो चीज़ नहीं भूले कि जो हमें वो सब चीज़ों के अंदर हमने सब लोगों ने मिलकर जो व्यवस्था खड़ी करनी थी, वो व्यवस्था खड़ी करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हम जैसे सभी लोग जब इस डोंबोली में रहने आए तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। आज तुम और हम सब लोग डोंबोली करके पहचाने जाते हैं। तुम लोग और हमारी सबकी पहचान कि हम सब लोग, हमारा जन्म कहीं और हुआ लेकिन हमारी कर्म भूमि जो थी ये डोंबोली होने की वजह से हम सभी लोगों ने इस कल्चर को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सभी व्यवस्था को हमने सब लोगों ने एडॉप्ट किया। हम लोग इसमें सब लोग इकट्ठा होकर काम करने शुरू कर दी। आज जब हम ये सब देखते हैं तो याद आता है कि इसमें हमारा योगदान जो है बहुत ज़्यादा है। केरला समाजन का योगदान बहुत ज़्यादा है। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस शहर को और इस शहर की व्यवस्था को बदलने की बहुत सारी कोशिश की। यहाँ की जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर आपका जो योगदान था, यहाँ के जो स्कूल्स के में अंदर जो टीचर्स थे, टीचर्स लोगों का योगदान, इस वजह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग लोगों ने अपना नाम कमाने के लिए उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। और आज ये ओणम का जो त्यौहार है, ओणम का त्यौहार मैंने अभी जब बात कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि ये ओणम नाम किस लिए गिरा, क्यों गिरा। ये जब लोग कहते हैं तो कहते हैं कि इसको वामन जयंती जो कहते हैं, वामन जयंती जिसकी शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद में स्लो इसका नाम ओणम हो गया। तो हमने भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमने भी ओणम ही बोलना नहीं चाहिए, वामन जयंती बोले नहीं, अब शुरू कर देंगे तो एक नया एक शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी लोग जिस उत्साह के साथ ये त्यौहार, हमारा त्यौहार, हिंदुओं का त्यौहार, और इसलिए हम लोग सब लोग जो मनाते हैं उसका एक आनंद भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग जिस तरीके से त्यौहार मनाते वक्त डेकोरेटिव फूलों का जो ये डेकोरेशन जिस तरह से करते हैं वो तो और अलग होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेती है। मैं महिलाओं का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ करते वक्त बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर एफ़र्ट्स लेती है। और वो जब आप एफ़र्ट्स लेती हो, वो फ़ोटो जब मेरे पास आता है तो मैं वो ट्वीट करता हूँ तो बहुत सारे लोग देखते हैं। आप करते हो एफ़र्ट्स और ट्वीट मैं करता हूँ, ये भी मेरे लिए अच्छा एक काम हो जाता है। तो मैं फिर एक बार आज के इस त्यौहार के मौसम पे आप लोग सब लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मोहन जी को यही बता रहा था, मेरा टाइम उस 20 तारीख कितना देर दोगे, तो मेरा 10-15 दिन में मिनट मैं ज़रूर दूंगा, मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि मुझे बम्बई में एक कार्यक्रम के लिए भी जाना है। आप सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नए जिलाध्यक्ष यहाँ पर आज आए हैं। पार्टी की रचना में 3 साल में एक बार हमारे पास अध्यक्ष जो है उसके ऊपर जवाबदारी आती रहती है। नाना सूर्यवंशी के साथ में हमने सब लोगों ने युवा
कर काम को शुरुआत की थी। आज उनके पास इस पार्टी की जवाबदारी है, तो आज वो आपके साथ में है और पूरे 3 साल इसके बाद में पार्टी का अध्यक्ष करके वो उनके पास में जिम्मेदारी है। मैं आपकी सभी लोगों के तरफ से उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गणपती बाप्पा We welcome Shri Nana Suryavanshi to please address the audience. सभी केरलियन भाई बहनों को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस ओणम के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे सबके लीडर आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविंद्र दादा चौहान साहब, जो अभी आपको संबोधित करके यहाँ से अगले प्रोग्राम के लिए मुंबई जाना था, वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे नेता शशिकांत कांबळे जी, डोंबिवली ईस्ट के प्रेसिडेंट नंदू जोशी जी, एक्स कारपोरेटर विशु पेडनेकर जी, और हमारे विश्वदीप पवार जी, थोड़ा नाम जबान पे रहता है, संजय कुलकर्णी जी, और मंच पर उपस्थित हमारे मोहन नायर सर जी। ये ओणम का जो त्यौहार है, दादा ने अभी याद दिलाया कि हमारी संस्कृति में बलिराजा के वक्त वामन नाम का बटू था और उसके नाम से ये त्यौहार को ये नाम मिला है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास एक मलयालम ड्राइवर था। वो एक दिन ऐसे ही बात करते करते ओणम के दिन में मुझे यही बता रहा था कि सर जी, ये जो वामन की आप कथा बना रहे हैं, ये महाराष्ट्र की नहीं है, ये हमारे केरल की कथा है, आप इसको महाराष्ट्र की मत बताओ। तब उसने मुझे ये सब कथा बताई थी कि हमारे ये वामन हमारे केरल से है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी बात को उसने बहुत अच्छी तरह से मेरे सामने रखा था। आज उस बात को जब मैंने पोस्टर देखा तो मुझे फिर से वो बात याद आ गई। इस कार्यक्रम को देखते हुए जो चीज़ें सामने आती है, उसमें जो हमारे हजारों किलोमीटर दूर से सफ़र करके यहाँ आके अपने कर्म कार्य करने के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए हम लोग यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद में हम हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहर हम लोग नहीं भूले। हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स है, उसके माध्यम से हम हमारे जो सारे जो केरलियन भाई बहन हैं, उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं और इस जगह पे डोंबिवली में अपना त्यौहार अच्छी तरह से मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, उसको देखते हुए शशि कांबळे जी और मेरी बातचीत चल रही थी कि इतने लोगों को एक साथ लाना और इतना बड़ा प्रोग्राम आधे पौने घंटे का कंटिन्यू जिसको चलाया था, तो कितनी प्रैक्टिस की होगी और उसके लिए समय कैसे निकाला होगा। उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम जिसको देखते हुए ऐसे लग रहा था कि ये प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते कि जो हमेशा कार्य करते या हमेशा काम करते, उनकी तरह उन्होंने पेश किया। कोई नौसिखे का काम नहीं था। तो इतना बड़ा प्रोग्राम मोहन जी नायर, आपने जो आप सभी लोगों ने जो इसको अरेंज किया है, इसने आपको ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो मेहनत की होगी वो मेहनत 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना, शायद 3-3 महीना भी इसमें आपने मेहनत की होगी, तभी इतना बड़ा प्रोग्राम आपने यहाँ किया है। आपको मुझे पता है डोंबिवली में केरलियन मलयालम समाज की बहुत बड़ी संख्या है, वैसी बड़ी संख्या हमारे कल्याण ईस्ट में भी है। और हिंदू ऐक्य वेदी हो या बाकी सारी संस्थाएं, उनके साथ में मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ के पोंगल जैसे, अयप्पा मंदिर जैसे जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी मैं शरीक होता हूँ। तो उनके साथ में जुड़े हुए के कारण
तकरीबन वहाँ 26 संस्थाएं हैं और वो सारी संस्थाएं ऐसे ही कार्य करती है। एक दिन अच्छा होगा अगर हम डोंबिवली और कल्याण मिलके भी कोई बड़ा प्रोग्राम बनाएं तो और हम लोग सब लोग मिलके बड़े अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को मना सकते। फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम साउथ इंडियन सेल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। और मेरी बहन जो थोड़ी देर पहले रुकी थी कि फिर एक बार मोदी सरकार और आपकी बार 400 पार, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास करके हम लोग जो 400 पार होना है। एक बात ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना ये उनकी ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ये देश की जरूरत है और उसके लिए हम लोगों को योगदान देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Requesting Shri Mahesh Patil, ex-corporator Dombili, to please come on stage, and requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Requesting Shri Varghese Daniel to kindly come on to the stage, and requesting Shri Mohan Nair to please felicitate him. Requesting Srimati Poonam Patil to kindly come on to the stage, and requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate her. Now requesting Shri Sanjay Kulkarni to kindly come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Requesting Shri Mitesh Pednekar to Mitesh Penkar to kindly come on to the stage, and requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Requesting Shri Samir Chednis to kindly come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Requesting Shri Pragnesh Prabhugate to kindly come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Requesting Shri Mala Pawar to kindly come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. ഇനി ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായി ശ്രീ PPM നായർ അവർകളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൈയടി കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഓം സദ്ഗുരുഭ്യോ നമഃ. കരുണാകരുണാകരുണാകരിതാത്മനേ നരാനുഗ്രഹരൂപായ ഗുരുവേ കുസുമാഞ്ജലി വിഗ്രഹേ രാമചന്ദ്രസ്യ വിലയീഭൂതചേതസ അഹം ബ്രഹ്മേധി വേദാന്തതത്വബോധസ്വരൂപിണി വിബോധിമാത്രദാനേന സർവാനുഗ്രഹദായിനി
श्रीनीलकण्ठशिष्याय सत्यानन्दाय ते नमः। कृष्ण। उपस्थित सभी मान्यवर को मेरे प्रणाम। अब में से कोई हिंदी वाला होगा, 2-4 बात हिंदी में बोल के बाकी आगे मलयालम में बढ़ेंगे। ऐसा है, अभी ओणम मनाया जाता है। उन्होंने मंत्री साहब ने कहा है कि ओणम केरला में ही कहा जाता है, लेकिन ओणम वामन जयंती है। पूरा देश भर में, भारत भर में ओणम मनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं कि वामन जयंती। खास करके केरला वाला इसके लिए मनाया जाता है कि वामन मूर्ति का जो मंदिर है वो केरला में है, त्रिकाकरे अपन कहते हैं। इसके लिए अभी सत्ता में देखा जाएगा तो महाबली ने केरला में सत्ता में नहीं था, क्योंकि उनका मंदिर, उसका रहने की जो व्यवस्था पैलेस वो किस तरफ था, नहीं तो उन्होंने कहा यज्ञ आयोजन किया था वहाँ पे। जहाँ महाबली था वहाँ गया था वामन मूर्ति मिलने के लिए। कहाँ पे? नर्मदा नदी की तट पर था। वो गुजरात की ओर से, कर्नाटक की ओर से गुजरात में बहते जा रहा है। तो महाबली केरला में कभी राज नहीं बनाया, क्योंकि वो चक्रवर्ती था, पूरे धरती उनके राज में था। बस इतना ही कि वामन मूर्ति का मंदिर है केरला में, इसके लिए केरला वालों ने ज़्यादा करके ओणम नाम में मनाया जाता है। लेकिन ओणम जो है वामन मूर्ति का जयंती है, सब जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। अब लोग माफ़ कर लीजिएगा, कोई हिंदी भाषी होगा तो मैं आगे जरा मलयाളം में बढ़ता हूँ। ठीक है, ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും, ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഭക്തജനങ്ങളെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തകരാണ്. ഈ പ്രവർത്തകരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യവും. ഈ പ്രവർത്തകർക്കും അതിൻ്റെ കാര്യകാരിണി സമിതിക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർക്കും എല്ലാം കോന്നിയൂർ PPM നായരുടെ പ്രണാമം. ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. രാവിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാനും വളരെ തിരക്കിലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകണം. എന്നിരുന്നാലും സ്വല്പ സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടികളുടെ ഉത്സാഹം, അതിന് പങ്കുചേർന്നവരുടെ ഉത്സാഹം, ഒരമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ വേദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വയം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അതിനുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനും അതിൽ സഹകരിച്ചതിലുമൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം. കുട്ടികളുടെ ഉത്സാഹം, ദേവലോകം പോലെ സുന്ദരമാക്കണം ഭാരതമൊക്കെ ഭൂമി എന്നായിരുന്നു മഹാബലിയുടെ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തയ്ക്ക് വിപരീതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകിയത് വാമനമൂർത്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് വാമനൻ സവർണനും മഹാബലി അവർണനുമായതുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ഒരു സംസ്കാരമെന്ന്. അത് പറയുന്നവന് ഈ മഹാബലിയും വാമനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് മഹാബലിയുടെ ആരാണ് വാമനൻ എന്നറിയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ വാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇച്ചിരി ശക്തമായിട്ട്. എനിക്ക് ചെറിയ പറയുന്ന ശീലമില്ല. മഹാബലിയും വാമനനും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മഹാബലിയുടെ വാമനൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകനാണ് മഹാബലി. അപ്പോൾ അവർണനും സവർണനെയും തിരിയുന്ന മൂന്നാംകിട രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ മഹാബലി ആരെന്നും വാമനൻ ആരെന്നും. കാരണം കശ്യപൻ്റെ പുത്രനായിട്ടാണ്, ഇന്ദ്രാനുജനായിട്ടാണ് ഉപേന്ദ്രൻ അവതരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലി അവതരിച്ചത്. അതേ കശ്യപൻ്റെ തന്നെ പുത്രനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു, അല്ലേ? ആ കശുപുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. ആ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു വിരോചനൻ. ആ വിരോചനൻ്റെ പുത്രനാണ് മഹാബലി. എവിടെയാണ് ഈ എരപ്പാളിയൊക്കെ അവർണനെയും സവർണനെയും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ മേൽ അസ്ത്രങ്ങൾ അയക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ പരശുരാമൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ. ആ പിക്ചറിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഗ്രത ചതുരോ വേദ
പൃഷ്ഠത സശരം ധനു ഇതം ബ്രാഹ്മം ഇതം ഛാത്രം ശാപാദപി ശരാദപി അഗ്രത ചതുരോ വേദഃ. എൻ്റെ മുന്നിൽ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 4 വേദത്തിൻ്റെ പേര്? ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? കടുക് പൊട്ടുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ. ജോർസെ ബോൾനേക്ക വേദം. ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരാണ് വേദം. ആ വേദത്തെ വ്യസിച്ചത് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന ബാദരായണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നു. 28 വേദവ്യാസന്മാരുണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ 28ാമത്തെ വേദവ്യാസനാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന ബാദരായണൻ. ആ ഭഗവാൻ ബാദരായണൻ വേദത്തെ വ്യസിച്ചു. അതിനു മുന്നിൽ വേദം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിലെങ്ങും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർണനും സവർണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമോ ഒരു ഭേദഭാവമോ ഒന്നും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ, നമുക്കെതിരായിട്ട് വാക്ശരം അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവന് മുന്നിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അഗ്രത ചതുരോ വേദ, എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള 4 വേദങ്ങളിൽ കൂടി. വേദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദം മീൻസ് നോളജ്, അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. വേദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നവനോട് തിരിച്ചു മറുപടി പറയാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അഗ്രത ചതുരോ വേദഃ പൃഷ്ഠത സശരം ധനു. എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒടുങ്ങാത്ത അമ്പ് നിറഞ്ഞ ആ ആവനാഴിയുണ്ട്. എൻ്റെ നേരെ, എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആയുധം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ആയുധത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ പൃഷ്ഠത സശരം ധനു. എൻ്റെ കയ്യിൽ അസ്ത്രമുണ്ട്, ആയുധമുണ്ട്. ഇതം ബ്രാഹ്മം ഇതം ഛാത്രം. ബ്രാഹ്മം ആരാണോ നോളജ് കൂടി, ബുദ്ധിയിൽ കൂടി നമ്മളെ എതിർക്കുന്നത് അവരെ. ആരാണോ ശാസ്ത്രം, ആരാണോ അഭ്യാസത്തിൽ കൂടി, ആയുധത്തിൽ കൂടി നമ്മെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അവരെയൊക്കെയും ശാപാദപി ശരാദപി. വാക്കുകളിൽ, ശാപം എന്നുള്ളതിന് ശപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, വാക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. വാക്കിൽ കൂടിയായാലും ആയുധത്തിൽ കൂടിയായാലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു തയ്യാറാകണം. ആ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ അത് ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതത്തോടൊപ്പം, ആചാരത്തോടൊപ്പം, അത് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം, സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ ഓണം വാമന ജയന്തിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദരന്മാരോടോ അമ്മയോടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോയി. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് കഥയും കൂടെ മുകളിൽ കഥയും ഉപകഥയും കേട്ട് നമ്മുടെ സത്യത്തിൽ നിന്ന്, ഉണ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഉറിയിൽ തൂങ്ങിയതും ഉരലിൽ കെട്ടിയതുമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ നേരമുള്ളൂ. വസ്തുത പറയാൻ ഈ വരുന്ന ആചാര്യന്മാർക്ക് നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും, അവർ അഥവാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ദക്ഷിണ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സത്യം പറയാതെ കുറച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഓണം എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് മലയാളിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിഷു എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും മലയാളിക്ക് അറിയുമോ? ഏകാദശി എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു? ശിവരാത്രി എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു? പൗർണമി എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു? അമാവാസി എന്തിനാഘോഷിക്കുന്നു? ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്രയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മറുപടി. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാനും അതിനെ പഠിപ്പിക്കാനും ചേർന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മിത്തുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വശത്താക്കുന്നു, നമ്മളെ നിശബ്ദരാക്കുന്നു. ആരാണ് പറയുന്നത് മിത്താണെന്ന്? മിത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മിത്താണെന്ന് പറയുക. എന്താണ് അവൻ്റെ മിത്ത്? അവൻ്റെ ഉപ്പോപ്പ 75ാമത്തെ വയസ്സിൽ 5 വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടിയത് മിത്താണ്. അവൻ അതേ വിശ്വാസമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ 4 കെട്ടി, അവൻ്റെ ബാപ്പ 4 കെട്ടി, അത് മിത്താണ്. അത് അവന് വിശ്വാസമുള്ളൂ. സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവന് ചിന്തയില്ല, അവന് ബുദ്ധിയില്ല, മനസ്സില്ല. ഇവിടെ ഗണപതി എന്താണ് എന്നൊരു മിത്തിപ്പ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? ഗണപതി എന്താണെന്ന് എത്ര ഹിന്ദുവിനറിയാം? ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല? അതെങ്കിൽ ഡിബേറ്റിന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് ഗണപതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലേ? അതിനുള്ള അവസരമില്ലേ?
പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആചാര്യന്മാരില്ലേ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്കതിനുള്ള ആ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ല, അതിനുള്ള ജ്ഞാനശക്തി ഇല്ല, അതിനുള്ള ക്രിയാശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇച്ഛാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും കൂടിയുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് വേദത്തിൽ കൂടി നമ്മെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ വേദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആചാര്യന്മാർ വരും പോകും. പക്ഷേ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗണപതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മൂലാധാരമൂർത്തി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൂലാധാരമൂർത്തിയാണ് ഗണപതി. എന്താണ് മൂലാധാരമൂർത്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ജീവൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ പ്രാണാപാനന്മാരോടൊന്നിച്ച് ശരീരത്തിൽ ആ മൂലസ്ഥാനത്ത് മൂലാഗ്നിയായി ജ്വലിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഗണപതി. അതിൻ്റെ സ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പാമ്പ് അതിന് വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക? തിറ കെട്ടുക എന്ന് പറയും. പാമ്പ് തിറ കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയോട് ചേർന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ എൻഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഏതാണ്ട് വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് ഗണപതിയുടെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ആ മൂലാധാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ മൂലാധാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ ഷഡ്ക ചക്രങ്ങൾ ഭേദിച്ച് സഹസ്രാര ധാരയിലെത്തിക്കണം. അതാണ് ജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്തു വേണം? മനസ്സും ശരീരവും പ്രകൃതിയും ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ മൂലാധാര ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ ഉണർത്താനുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം. അതിനാണ് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 4:15 തൊട്ട് 5:45 വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള സമയം ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിരുന്നു ശീലം. ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ശീലം. കാരണം ഈ ചാറ്റിങ് നോക്കി ഇരുന്നേ അവസാനം ചീറ്റിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മണി 4 ആകും. പിന്നെ കിടന്ന് ദുഃഖിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഇല്ലേ? ചാറ്റിങ്ങിലാണ്, പിന്നീടാണ് ചീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതുങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടു നടന്ന് ഈ ചതിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ന് ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ് ആണ്. ആ ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം നമ്മൾ പോവുകയും വേണം. മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളും പഠിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാകാവൂ, മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ഉപയോഗം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നത് അധികവും ഒരു 4 മണിയായിട്ടാണ്. ഉദയം കണ്ടിട്ടില്ല, ഉദയസൂര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല, മധ്യാഹ്ന സൂര്യനെ കാണാൻ ഉള്ള അവസരമില്ല. ഇപ്പോൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആയതുകൊണ്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിർവിഘ്നമായിട്ട് ഭവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കർമ്മമാണ് യോഗ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കൈപോക്കൂ. യോഗ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നിങ്ങളൊക്കെ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റി പറയരുത്. യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് യോഗ ചെയ്യുക? യോഗ 8 ഘടകങ്ങളോട് ചേർന്നതാണ്. അറിയുമോ? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ജപമോ ഘോഷമോ ഒന്നുമില്ല. ഈ 8 ഘടകങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അധികവും പ്രാണായാമമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യോഗ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കേണ്ട രീതി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രാണായാമമാണ്. ആ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് യോഗയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഈ യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ മൂലാധാരത്തിലിരിക്കുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ ഗണപതിയെ പോലെ ഒടിഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ ഉണർത്തി സഹസ്രാര ധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വിഘ്നമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഗണപതി പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ഹോമം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഘ്നേശ്വരനല്ലേ? അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക? ഏതാണ്ടൊരു 4:15 തൊഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5:45 ചെയ്യണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുമ്പോഴും അത് ചെയ്യണം. ഒരു
5:45 അല്ലെങ്കിൽ 6:03 ഗണപതി ഹോമം സമർപ്പിക്കണം. നമ്പൂതിരിക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമ്പോഴല്ല ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കർമ്മമായതുകൊണ്ട് അതൊരു 6:03 6:03 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും സൂര്യൻ ഉദിക്കും. 6:10 കർമ്മസാക്ഷിയാകുന്ന ഭഗവാൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ഈശ്വരനോട് ചേർക്കാനുള്ള കർമ്മം തൻ്റെ മൂലാധാരത്തിൽ ഒരു ഒടിഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഏതാണ്ടൊരു ഗണപതി സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാണനെ തൻ്റെ സഹസ്രാര ധാരയിൽ എത്തിക്കുന്ന കർമ്മം. ഇത് മിത്തല്ല, ഇത് അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി അനുഭവവേദ്യമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഋഷീശ്വരന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ധാരാളം മഹാത്മാക്കളുണ്ട്. മിത്തായിട്ടല്ല. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉപ്പാപ്പ മിത്താണെന്ന് പറയാം. ഹിന്ദുവിന് അങ്ങനെയല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും അങ്ങനെയല്ല. തേർഡ് ഫാദറിനെയും ഫോർത്ത് ഫാദറിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. അത് ഇറ്റലിയിലെ മാതാമ്മയ്ക്കും മതി, അത് ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ BJP സെല്ലാണെങ്കിലും BJP സെല്ല് വളരെ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു സെല്ലുമില്ലാതെ ഇന്ന് BJP സെല്ലിന് ഒരു ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുകയല്ല. അതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? ഇവിടുത്തെ വിധാനസഭ ഇലക്ഷന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ വെറും പ്രചാരകരായിട്ട് നീങ്ങാതെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രചാരകരായിട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തനിയെ വരും. ഞാൻ ഇത് കുറേ കാലം മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിർത്തിയതാണ്, ഒരു 10-30 വർഷം മുന്നിൽ. അന്ന് സാമാന്യം നല്ലൊരു നേതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മന്ത്രിയോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും കുറേ കാലം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഗജാനൻ കീർത്തികർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിന്നെ ശിവസേനയുടെ ബാലാസാബ് ഠാക്കറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സുഭാഷ് ദേശായി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഗോരഗാവിലായിരുന്നു. ഇവരുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്ദകുമാർ കാലെ, ഗോരഗാവിൻ്റെ ഭീഷ്മ പിതാമകൻ, ഇവരോടൊക്കെ കുറേ ഏറെക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണ്. അന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് ശിവസേനയ്ക്ക് BJP ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ബാലാസാബ് ഠാക്കറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ദീപം അത് വളരെ വലുതാണ്. ഹിന്ദുത്വമായിരിക്കണം നമ്മുടെ അജണ്ട. പിന്നെ ആ ഹിന്ദുത്വം ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്നു പോകാൻ സാധിക്കണം. മഹാരാഷ്ട്ര വേറെ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം വേറെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയെ കേരളമാക്കാനോ തമിഴ്നാടാക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കലഹമുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളിവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉണർവുണ്ടാകും, ഉന്മേഷമുണ്ടാകണം. അതിന് എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേന്ന് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ഏകദാനതയുണ്ടാക്കണം. നമുക്കൊരൈക്യം വേണം. നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടോ? കൊതിയും ഞൊണയും പറയുന്നതിനൊഴികെ ബാക്കി ഒന്നിനും ഒരൈക്യതയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയും, എടീ അവൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സാരി ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാരി അല്ല അവൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറയുക? എവിടെയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റി ഉള്ളത്? നമുക്കൊന്നിച്ച് നിൽക്കണം. ഇവിടെ എത്ര ലക്ഷം ഹിന്ദുവുണ്ട്, കേരളക്കാരുണ്ട് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിന്നൊരു സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടാ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സെല്ലിൻ്റെ ആഘോഷം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞാക്കണം. ഒരു 4 മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒരു 7:30-8 മണിയാകുമ്പോൾ തീരുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം ലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓണം ഫീസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കാമല്ലോ, അല്ലേ? ഊണ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഒരു 4 മണിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ സോണിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മലയാളികളെ വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് വോട്ട് ബാങ്കാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നടന്നവനാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് തട്ടിയാൽ, എവിടെ ചെന്ന് മുട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കും എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നോക്കണം ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ യൂണിറ്റി, നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരുപോലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാതെ, പോരായ്മകളിൽ മാത്രം കണ്ണുവയ്ക്കാതെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ. മറിച്ച് ഓണസദ്യ കൊണ്ടിട്ട് സാമ്പാറിനകത്ത് മുരിങ്ങക്കോലിന് നീളം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇവിടെ വന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്വയം അന്യോന്യം എത്ര പേർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു, എത്ര പേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, എത്ര പേരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ഒരു PRO വർക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നാലും ഇപ്രകാരം ഒരു ഓണാഘോഷം വളരെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളാണ്. ഓരോ സംഘാടകരും ഈ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താണെന്നില്ലേ? എന്താണ് കമ്മിറ്റി? ഉത്സവ കമ്മിറ്റി, കം ആൻഡ് ടീ, വരിക, ചായ കുടിക്കുക, പോവുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു സംരംഭം സജ്ജമാക്കാൻ സംഘാടകർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. സഹകരണത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതൊരു സഹായമായിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. വേറൊരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഏകദേശം ഒരു 10-25 മിനിറ്റ് പോകും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത്രയും നേരം ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം, ഇതൊരു പ്രഭാഷണമല്ല. നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു, നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ആനന്ദിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയതിനുള്ള 2 വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്. പ്രഭാഷണമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞ ഒരു 25 മിനിറ്റ് വേണം. എന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അധികം കാലം, ഏറ്റവും അധികം തോതിൽ ജഗദീശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി ജഗദീശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ നാടിനും നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കണം. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഒരു 4 വരികളുണ്ട്. പരമപുരുഷ ശയ്യേ ഭാരത ക്ഷോണി മൗലേ പരശുജയ പതാകേ പത്മജാ നൃത്തശാലേ പരമിവനു സഹായം പാരിലാരുള്ളു നീയേ പരവശതയകറ്റി പാലനം ചെയ്യതായേ. ഈ ഭാരതമാതാവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതമാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി, ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി, പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി, പൈതൃകത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നു ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നായി തീരാനുള്ള അവസരം ജഗദീശ്വരൻ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ലോക ഗുരു പരമ്പരയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം. Hindu Aikyavedi President Kalyan to please come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Please give him a huge round of applause. To kindly come on to the stage and requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him. Huge round of applause. Shri Datta Malekar to kindly come on to the stage, requesting Shri Mohan Nair to kindly felicitate him.